ماہ رمضان کی آمد آمد ہے، برکتوں والا، رحمتوں والا، بخشش والا، مغفرت والا مہینہ آنے والا ہے۔ تو دنیا کا اصول ہے کہ اگر کسی کے پاس کوئی مہمان آنے والا ہوتا ہے تو مہمان کا استقبال کیا جاتا ہے۔ مہمان کو لوگ ویلکم کہتے ہیں، ان کو مرحبا کہتے ہیں۔ مہمان کی کئی قسمیں ہوتی ہیں۔ جتنا مہمان اہم ہوتا ہے، عزتوں اکرام والا ہوتا ہے، اتنا ہی لوگ اس کو پروٹوکول دیتے ہیں، اس کا استقبال کرتے ہیں۔ کچھ مہمان ایسے ہوتے ہیں کہ جن کا استقبال اپنے گھر کے دروازے پر کیا جاتا ہے۔ کچھ مہمان ایسے ہوتے ہیں کہ گھر کے دروازے سے باہر نکل کر باہر والی چوک یا گلی پر لوگ کرتے ہیں۔ اگر کوئی اور خاص مہمان ہو تو اس کو لوگ جا کر اڈے پر وصول کرتے ہیں۔ اگر کوئی اور خاص مہمان نکل آیا تو لوگ اس کو اپنے شہر سے باہر نکل کر اس کا استقبال کرتے ہیں۔ بعض اتنے خاص مہمان ہوتے ہیں کہ جن کو آنے کا انتظار نہیں کیا جاتا، بلکہ اس کو وہاں جا کر وصول کر کے اس کا استقبال کر کے لاتے ہیں۔ ماہ رمضان بھی ہمارے پاس ایک اللہ کا مہمان ہے۔ یہ وہ مہمان ہے کہ جس کا استقبال اللہ کے پاک پیغمبر حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے استقبال بڑے عجیب انداز میں فرمایا۔ استقبال رمضان بڑے عجیب طریقے سے فرمایا۔ یعنی یوں سمجھ لیں کہ رمضان المبارک کے استقبال کے لیے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 2 مہینے کا سفر فرمایا۔ کیسے؟ 2 مہینے کا سفر فرما کر 2 مہینے پہلے چلے گئے اور پہلے جا کر استقبال فرمایا اور رمضان کو مرحبا اور ویلکم فرمایا۔ وہ اس طرح کہ رمضان المبارک میں ابھی 2 مہینے پڑے تھے۔ کتنے؟ 2 مہینے۔ رمضان سے پہلے والا شعبان کا مہینہ، شعبان سے پہلے والا رجب کا مہینہ۔ جیسے ہی رجب کا چاند نظر آیا، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے رمضان المبارک کا استقبال کیا 2 مہینے پہلے، اور استقبال ان عجیب الفاظ میں فرمایا: اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا الی رمضان، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ عجیب الفاظ ہیں۔ اس ویلکم کے، اس استقبالیہ جملوں کے 2 حصے ہیں۔ پہلا حصہ یہ ہے: اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان۔ 2 مہینوں میں برکتوں والی دعا کی آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یعنی عجیب بات ہے، 2 مہینے کا سفر فرمایا اور 2 مہینے کا سفر فرما کر رمضان کا استقبال کیا۔ میں نے عرض کی کچھ مہمان ایسے ہوتے ہیں جن کا استقبال گیٹ پر کیا جاتا ہے۔ اگر اور خاص مہمان ہو جائے تو بندہ گلی میں نکل آتا ہے، اور خاص مہمان نکل آئے تو گلی سے باہر والی چوک پہ نکل آتا ہے، اور خاص مہمان ہو تو اڈے سے وصول کرتا ہے۔ اگر اور زیادہ مہمان ہو تو اگلے شہر میں آدمی چلا جاتا ہے۔ اور اخص الخاص، ویری امپورٹنٹ، اگر کوئی مہمان آ جائے تو بندہ اس کو وصول نہیں کرتا، وہاں اس کے شہر میں جائے گا، وہاں سے اس کو لے کر آتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے رمضان کے برکتوں والے مہینے کا استقبال 2 مہینے کا سفر کر کے فرمایا۔ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان۔ یہ جو آپ صلی اللہ تعالی وسلم کے جملے ہیں، پہلے ان کو سمجھیں۔ یہ کیوں ارشاد فرمایا؟ رجب اور شعبان کے مہینے میں برکت کی دعا کیوں کی؟
अबू दाऊद की रिवायत है, हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सहाबी हैं हजरत अब्दुल्ला बिन मसऊद रजी अल्लाह ताला अन्हु। सहाबी रसूल से पूछा गया कि आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ये जो दुआ फरमाई है ये क्यों फरमाई है? रजब और शाबान में बरकत की दुआ का क्या मतलब था? तो सहाबी रसूल, सहाबा जो होते थे वो अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मंशा को समझते थे, आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तबीयत को समझने वाले होते थे। क्यों? इसलिए कि उन्होंने हर वक्त अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तरबियत में बैठना होता है। जिनको मजलिस रसूल मिल जाए, आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आगोश में आपके सामने बैठने की जिनको सआदत मिल जाए, वो उससे बड़ा सआदतमंद और खुशबख्त कौन हो सकता है? सहाबी रसूल ने बताया कि रजब और शाबान के महीने में बरकत का मतलब ये था। अम्मी आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के हवाले से बताया कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम रमज़ानुल मुबारक में जितने रोजे रखते थे, रमज़ान के रोजों के अलावा सबसे ज्यादा रोजे जो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने रखे हैं वो शाबान के महीने में रखे। ये था रमज़ानुल मुबारक की तैयारी। आदत होती है रोजा रखना, एक इबादत है। अब उस इबादत के लिए पहले आदत बनानी है, इबादत से पहले आदत बनानी है। अब एक चीज की आदत ही ना हो, आदत ही नहीं है, तो उसको हम इबादत कैसे बनाएंगे? उसको क्यों कर बना सकते हैं? इंतहाई मुश्किल काम होता है। पहले मेरी जुबान पर ये दो जुमले आ गए, पहले इन दोनों जुमलों की थोड़ी सी तशरीह सुने। आदत किसको कहते हैं और इबादत किसको कहते हैं? आदत वो होती है जो इंसान बगैर अपने इरादे और इख्तियार के करे, उसको आदत कहते हैं। मसलन हम जहां किसी जगह बैठ जाते हैं तो इंसान की ये एक नेचुरली और फितरती एक तबीयत होती है, कभी इधर देख लेगा, कभी उधर देख लेगा, कभी हम ऐसे पाँव हिलाना शुरू कर देते हैं, या ऐसे अपने हाथों को हरकत करनी शुरू कर दी, या वैसे यूं यूं मारना, मुख्तलिफ किस्म की आदतें होती हैं। अच्छा, ये आदत भी अजीब बात सुनिए जी। शहर में मुझे एक दोस्त मिले, अच्छे दोस्त हैं हमारे, बहुत मोहब्बत रखते हैं। उन्होंने फरमाया कि हमारे एक रिश्तेदार बीमार हैं और बीमारी की हालत में डॉक्टर ने जो तशखीस की है वो तशखीस इस तरह की है, उनको दिल का कोई मसला है, प्रॉब्लम है, और डॉक्टरों ने पाबंदी लगाई है इंतहाई सख्ती के साथ कि ये अपने बेड पर यूं लेटें कि ना अपने हाथों को हरकत दें, ना अपने पाँव को हरकत दें, ना अपने सर को हरकत दें, अपने जिस्म को यह हरकत नहीं दे सकते। अब वो जो बेड पर मरीज पड़ा है उसके बारे में वो भाईजान बताने लगे कि वो आदमी जो तकलीफ में तो मुब्तला है ही है, वो इतना रोता है, इतनी चीखें लगाता है और अल्लाह के वास्ते देता है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात के वास्ते देता है। वो कहता है मुझे बेड से उठाओ नहीं, मैं नहीं उठता, मैं घर नहीं जाता, मैं खाता पीता नहीं, सिर्फ मुझे अपने बेड पर लेटे लेटे हरकत करने की इजाजत दे दी। हम दिन एक एक मिनट में अल्लाह की कितनी नेमतें इस्तेमाल करते हैं, हमें उसका जायजा तक नहीं होता, उसका एहसास तक नहीं होता। तो मैं अर्ज कर रहा हूं कि ये जो गैर इरादी तौर पर हम जो अपने जिस्म की हरकत करते हैं, हमारा हाथ हरकत कर लेता है, हमारे पाँव हरकत करते हैं, हमारा सर इधर देख लिया उधर देख लिया है, पाँव को हरकत देना शुरू कर दी, अगर इस हरकत और मोशन को देखा जाए तो अल्लाह की इसमें बेशुमार नेमतें हमें नजर आती हैं।